سب سے ہلکا، سب سے بھاری نہیں، قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے نیچے 2 آگ کی چنگاریاں رکھ دی جائیں گی۔ 2 چنگاریاں، صرف جمرتن کہتے چنگاری کو، آگ کے انگارے کی ایک چمک ہوتی ہے نا، انگارہ بھی نہیں، ایک چنگاری، بیڑی بھی ہے، چنگاری اٹھ کے نکلی۔ آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا چنگاری کے بارے میں؟ ہاں، ایک وہ جو نکلی بس وہ چنگاری، ایک اس پیر کے نیچے، ایک اس پیر کے نیچے۔ یہ کس کو عذاب ہوگا؟ دنیا میں جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے اور جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان هون اهل النار عذابا یوم القیامہ لرجل یوضع فی اخمص قدمہ جمرتان، اس کے دونوں پیروں کے نیچے 2 چنگاریاں رکھ دی جائیں گی۔ ان چنگاریوں سے حال کیا ہوگا؟ یغلی منہما دماغہ، چنگاریاں تو پیر کے نیچے ہوں گی لیکن اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، جیسے اس میں پانی ابل رہا ہو، انڈا بوائل ہو رہا ہو، پانی جیسے کھولتا ہے اس کی آواز، اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے شدید اور سخت اور ہارڈ عذاب اللہ مجھے دے رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، جہنم کے اندر جو عذاب میں دیکھ کے آیا ہوں وہ تم نے نہیں دیکھے۔ اتت السماء وحق لها ان تئت، آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرمرا رہا ہے۔ آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ اس کے بوجھ سے آسمان چرمر کر رہا ہے، جیسے چارپائی بچھی ہو اور اس پر کوئی موٹا آدمی بیٹھ جائے تو ایک دم چر بولنے لگتی ہے کہ ٹوٹ جائے گی۔ ایسے ہی آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے ڈگماڈول ہو رہا ہے، چرمرا رہا ہے کہیں گر نہ جائے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اتت السماء وحق لها، آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرمرا رہا ہے اور اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ چرمرائے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس پر فرشتے بہت ہیں، چرمرا رہا ہے۔ الا ما فیہا موضع 4 اصابع، آسمان پر 4 انگلی کے برابر کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ آسمان پر 4 انگلی، یہ 4 انگلی یہ ہوتی ہے، یہ اتنی، یہ 4 انگلی، اتنی جگہ پورے آسمان پر اتنی جگہ خالی نہیں ہے، ایسی نہیں ہے الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، 4 انگلی کے برابر بھی آسمان پر کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں اللہ کا فرشتہ سجدے میں سر نہ رکھا ہو، سجدے میں سر رکھے ہوئے۔ ادھر بھی غور کرو، زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا آسمان، لیکن آسمان پر سجدے میں 4 انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے سجدہ نہ کر رہے ہوں۔ عبادت کے لیے اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، فرشتے بہت تھے عبادت کے لیے، لیکن وہ دیکھنا چاہتا ہے، امتحان لے رہا ہے۔ فرشتوں نے تو مجھے دیکھا ہے اس لیے عبادت کر رہے ہیں، میرے بندو تم نے دیکھا نہیں، تم عبادت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، اللہ کے نبی اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو جہنم میں عذاب دے کر آیا ہوں وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ جہنمیوں کو کون کون سا عذاب ہے اگر وہ میں تمہیں بتا دوں، لو تعلمون ما اعلم، اگر وہ میں تمہیں بتا دوں اور تمہیں معلوم ہو جائے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو دنیا میں تم ہنسنا چھوڑ دو گے اور روتے روتے اپنی زندگی ختم کر لو گے۔ دنیا میں تم ہنسنا بھول جاؤ گے اور روتے روتے تم اپنی زندگی ختم کر لو گے۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، اور تم جنگلوں میں چلے جاؤ گے۔ وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ، اپنی عورتوں کو اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ دو گے، ان کے ساتھ رات نہیں گزارو گے، ان کے ساتھ تم لذت حاصل نہیں کرو گے، ان کے ساتھ جسمانی تعلقات ختم کر دو گے۔ ایک شوہر کا بیوی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ تم چھوڑ بیٹھو گے، ان سے تم لطف اندوز نہیں ہوگے، انجوائے نہیں کرو گے، بلکہ تم جنگلوں میں چلے جاؤ گے۔ اگر وہ عذاب میں تمہیں بتا دوں جو جہنم میں دیکھ کر آیا ہوں، اگر اس عذاب کی کیفیت تمہیں بتا دوں تو تم اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ بیٹھو گے، ہنسنا چھوڑو گے، روتے روتے زندگی ختم کرو گے، اپنی بیویوں کو چھوڑو گے۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، اور جنگلوں میں چلے جاؤ گے، تَجَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ اللہ کرتے کرتے وہیں پر تم اپنی
अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लोगे, फिर घर की तरफ पलट कर नहीं आओगे। ये जहन्नम का अजाब है। हमें डरना चाहिए जहन्नम के अजाब से। 12:45 हो चुके हैं। कई दिनों से मेरे मुसलसल प्रोग्राम चल रहे हैं। आज भी 2 घंटा मैंने बोला, कम नहीं बोला है। कल भी गाजुल की तरफ जाना है। तो मेरे भाइयों, क़यामत, फ़िक्र आखिरत और जहन्नम का तसव्वुर यहाँ से लेकर उठिएगा और एक अजीम इनकलाब बर्पा कीजिएगा और अल्लाह से डरिएगा। रिस्क में, रोज़ी में और खाने पीने में, कारोबार में, हर चीज़ में अल्लाह का खौफ और तकवा अपने अंदर पैदा कीजिएगा। और एक बात और सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों, बैठिए थोड़ी देर के लिए। एक बात और सुन लीजिए, आपको इस सरजमीन पर, इस दुनिया में किसी इंसान को हकीर समझने का कोई हक नहीं है। चाहे वो इबादत करता हो या ना करता हो, नमाज और रोज़े का पाबंद हो या ना हो, आपको किसी को बुरी नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको शायद याद होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यह मसला पूछा गया, अल्लाह के नबी, मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में एक औरत ऐसी रहती है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, तहज्जुद भी पढ़ती है, इबादत गुजारती है, लेकिन उसके पड़ोसी उससे खुश नहीं रहते। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? या फिन्नार, वो जहन्नम में जाएगी। कहा अल्लाह के रसूल, एक औरत ऐसी है जो नमाज और रोज़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ती है, सिर्फ फ़र्ज तक का इक्तिफा कर लेती है, बहुत ज़्यादा नमाज और रोज़े की पाबंद नहीं है, लेकिन मोहल्ले के लोग, पड़ोसी उससे बहुत खुश रहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया हिया फिल जन्नह, वो जन्नत की मुस्तहिक है, वो जन्नत में जाएगी। देख रहे हैं आप, हुकूकुल इबाद ये होता है। आपको हक नहीं है किसी आप ठेकेदार बनने का। आप किसी को समझाइए, अगर कोई बेनमाजी है तो उसको समझाइए, अगर रोजगार नहीं है तो उसको समझाइए, अगर उसके घर में बेपर्दगी है तो आप उसको अकेले में समझाइए, लेकिन किसी को टारगेट बनाना, किसी को निशाना बनाना, किसी को गलत समझना, यहां तक कि उसका बाइकाट करना, ये सारी चीजें आपके इख्तियार में नहीं है। हाँ, या तो कानून बनाइए, किसी का एक का नाम मत लीजिए, या तो कानून बनाइए, हमारे मोहल्ले में जो भी शराब पिएगा हम उसका सोशल बाइकाट करेंगे, जो भी किसी भी लड़की को लेके भागेगा और निकाह से पहले उससे शादी करेगा, हम उसकी मौत और खुशी और गमी में हम उसके शरीक नहीं होंगे, और पूरे एक कानून बना लीजिए, तब तो ठीक है, लेकिन किसी एक के लिए और बाकी के लिए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस बात के ठेकेदार नहीं हैं और आपको ये इख्तियार भी कोई नहीं देता है। मेरे भाइयों, इस चीज से आप खामोश रहिए, डरिए। हजरत आयशा ने इतना ही तो कह दिया था, अल्लाह के रसूल वो देखिए वो नाटेकत की आ रही है, आपकी बीवी हफ्सा वो देखो कितनी नाटी है। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा था? आयशा, आज तुमने इतने जहरीले जुमले बोले हैं, अगर इस जुमलों को समंदर में डाल दिया जाए तो पूरे समंदर का पानी कड़वा हो जाए। आप किसी के बारे में इतने बुरे जुमले मत बोलिए, पता नहीं कब अल्लाह ताला उसको हिदायत दे दे और कब वो सही रास्ते पे आ जाए। इसलिए कोशिश कीजिए कि उसको सही रास्ते पे लाया जाए, लेकिन किसी को इतना टारगेट मत कीजिए कि वो शर्म महसूस करने लगे निकलने में। आपको मालूम है कितना एहतियात होता था। हजरत उमर फारूक मस्जिद में बैठे हैं और नमाज खड़ी होने वाली है। एक वाक़या सुन लीजिए, बहुत अच्छा वाक़या है। नमाज खड़ी होने वाली है, लेकिन नमाज से पहले किसी की हवा खारिज हो गई। किसी सहाबी की, एक फितरी चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, होती है, किसी सहाबी की हवा खारिज हो गई, बदबू आई। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जिसकी हवा खारिज हो गई है वो वज़ू बना के आए, बाद में नमाज पढ़े। लेकिन अब शर्म की वजह से कोई उठ नहीं रहा है। उठेंगे तो पता चल जाएगा कि मेरी हवा खारिज हुई, तो कोई उठ नहीं रहा शर्म की वजह से। 3 बार का हज़रत उमर ने, अरे जिसकी हवा खारिज हुई है वो जाए, वज़ू बना कर आए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो एक सहाबी उठे, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, शायद शर्म की वजह से कोई नहीं जा रहा है, ऐसा करते हैं हम सब लोग दोबारा वज़ू बना लेते हैं, उसमें वो भी शामिल हो जाएगा, उसमें वो भी शामिल हो जाएगा जिसकी हवा खारिज हुई। हज़रत उमर ने कहा मैं तुम्हारे इस मशवरे से बहुत खुश हूँ, किसी की को जलील और रुस्वा करने से कोई फ़ायदा नहीं। सब ने वज़ू बनाया और सब ने फिर दोबारा वज़ू बना के नमाज़ पढ़ी, उसमें वो भी शामिल हो गया। तो किसी को रुस्वा मत करिए, किसी को जलील मत करिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है, बल्कि उसको अकेले में तंबीह और नसीहत कीजिए। ये ताउन, ये जलसा मदरसे के लिए हो रहा है, मदरसे के ताउन के लिए हो रहा है। मदरसे 1 साल वैसे ही बंद रहे हैं, असातिज़ा की तनख्वाहों का मसला है। इसलिए मेरे भाइयों, 12:50 हो चुके हैं, मैं सिर्फ 10 मिनट इस स्टेज पे बैठूंगा।
آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے، میرے ہاتھ میں اس مدرسے کے لیے کتنا دیتے ہیں، یہ مجھے دیکھنا ہے۔ میرے خاطر اس مدرسے کو آپ تعاون کریں، مجھے اپنی محبت کا اندازہ آپ کے تعاون سے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قیامت کے دن کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔